जो पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी पावन उपदेश दिंदे ने प्यारिओ, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता। ब्रह्म दे विच रतिया होया महात्मा, जीवां नूं मुक्ति दी जुगती दा दाता। जुगती नाल मुक्त कर दिंदा है। जिवें अजामल सी, बेशवागामी सी, जदों तत्वेते महात्मा साधु आए, टहल सेवा कीती, फिर विराग विच आ गया, चरनां ते शीस रखिया, रोण लग गया। बेनतियां कीतियां, महात्मा ने पुछया, रब दे जन ने, तेरे घर किन्ने बालक ने, पुत्र ने? बेनती कीती, महापुरुषो सतवां जन्मिया। महापुरुषां ने बचन कीते, सतवें पुत्र दा नाम नारायण रख ली, तर जावेगा अजामल, साडा बचन सत करके मन्नी। अजामल तर गया, नारायण कहते नरक ना जाहे, नारायण सेव सगल फल पाके। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज नौवें गुरु नानक पातशाह पावन बचन कहते ने, अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई, जां गत को जो गीसर वांछत, सो गत छिन में पाई, वो छिन विच प्राप्ति होगी। बैकुंठ दा वासी होया अजामल, बेशवागामी सी, पर बचन रब दे जन दे, ब्रह्म ज्ञानी दे। क्योंकि तत्वेते महात्मा जो बचन करन, वो तीन काल भाई सत हुंदे। संतो सागर पार उतरीऐ, जे को बचन कमावै, संतन का सो गुर प्रसादी तरीए उतर जाता है। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा ना जाए, वो व्यर्थ नहीं जाता। रब दा जन जो बोल बोल दवे, वो सत हुंदा है। ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। ब्रह्म दे विच रतिया होया महात्मा, सबना विच पूरन रूप विधाता, पुरख दा भाई वो स्वरूप है, कोई दूजा नहीं, एक रूप ही है। क्योंकि ब्रह्म दे विच रतिया होया। भी भगत रविदास महाराज जदों रहमणा ने, पंडितां ने बड़ी विरोधता की कि राजे ने जग कीता सी, भोजन नहीं छकना। भगत जी उठ के अंदर चले गए, महालां दे अंदर भगतां लगियां ने। जदों छकण लगे, सबना दे अंग संग भगत जी बैठे दिखाई दिते। जो मुख पंडित महंत सी, प्रधान सी, नूं पता लग्या कि साडे तो बड़ी भुल होई। भगत रविदास महाराज आप त्रिलोकी दे मालक दा रूप हो गए। ऐसे व्यापक रूप सबना दे नाल बैठे। अखाई देवण राजे नूं कहण लगे, भगत जी साडे नाल बैठे, असीं भोजन नहीं छकना। राजा कहन लगा, महाराज वो तो अंदर बैठे ने गुफा में। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी महात्मा उस प्रभु दे नाल एक हो गए। फिर सबना ने भुल मंगी, चरण पासे भगत रविदास महाराज जी नूं बुलाया, तुसी भी बैठो। क्योंकि वो मालिक कैसा है, अपनी जन की वड़ियाई शोभा आप करवाउंदा, क्योंकि बड़ा मालिक है। जो सतगुरु पातशाह पावन बचन कहते ने, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पूरन पुरख विधाता। क्योंकि परमेश्वर का रूप है। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी अनाथां का स्वामी नाथ है। कोई भी चल के आ जाए, कोई पुन्नी आया पापी आया, रब दे जन ने कंठ नाल लाउणा है कि मेरा है। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी का सबना दे सिर पर कृपा रूपी हथ है। ये संपूर्ण आकार ब्रह्म ज्ञानी का ही है। भाव सबनू अपना आप जानदा। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार,
ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। पातशाह फरमाउंदे ने ब्रह्म ज्ञानी आप अकाल पुरख का रूप है, क्योंकि ब्रह्म नूं विद्या ब्रह्म नूं जाणिया। मे पातशाह दे पावन बचन ने ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्म मत रखै। ने ब्रह्म नूं विद्या ब्रह्म नूं जाणिया, उसकी मत भी ब्रह्म जैसी ब्रह्म रूप हो। एक शब्द लिव लाए नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर है, जो हर हिरदे सदा वसाए। कैसियां बख्शीशां तरलोकी दे मालक जो ब्रह्म दे विच रतिया होया महात्म, ये बख्शीशां मिलदियां ने जो पातशाह फरमाउंदे ने। बाबा जी एक ब्रह्म नूं विंदिया ब्रह्म नूं जाणिया, कैसियां बख्शीशां। उस मालिक का फिर घर कैसा है। धन धन बाबा ईसर सिंह महाराज जी ने बख्शिशां करदियां भाई, जिथे हरि की मर्यादा हरि का पूजन, उत्थे हरि प्रतख बैठा है। मत कोई शंका करे, बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा, प्रभ चारण कमल रिद माहे नवासा। वो बैकुंठ धाम है जिथे रब दे जनां दा ब्रह्म ज्ञानी सतपुरुषां दा वासा। बाबा जी ने बचन कीते मेहरां दे घर विच आके। इस बैकुंठ धाम दे उपरों कोई पांखी भी उड़ के लंघ गया नरकां विच नहीं जाणदा, क्योंकि वो दरगाही महापुरुष। उन्हां दा बचन तिन काल सत है असत। कोई पांखी भी भागां वाला ही आउंदा, क्योंकि बख्शीशां तरलोकी दे मालक जो पातशाह गुरदेव गुरु अर्जन देव महाराज जी ये पावन उपदेश दिंदे ने। प्यारे हो ब्रह्म ज्ञानी आप रंकार, आप अकाल पुरख दा रूप, ब्रह्म दे विच रतिया होया महात्मा। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी नूं ही बनी है, ऐसी शोभा और भाई किसी दी भी नहीं। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। ब्रह्म ज्ञानी सबना दा धनी शाख है, बड़ा शाहूकार। भाग अठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा। प्रवान गणी सेई एह आए, सफल तिना के काम। प्रवान होके आए वे कैसियां बख्शीशां। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दर्ग है मान। पंचां नूं प्रधानगी जो पंच सरपंच नगरां महलियां विच बनदे ने, पर पंच संत रब दे जन जिन्हां दा किहा दरगाह विच मन्निया जांदा। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दर्ग है मान। जाका कहया दरगह चलै, सो किसको नदर लै आवे तलै। जिस रब दे जन ब्रह्म ज्ञानी दा बोल कहा दरगाह विच मन्निया जाना, वो बोल अजाई नहीं जाता। पातशाह फरमाउंदे ने, वो सबना दा धनी वड्डा मालिक, सबना नूं नाम दे उपदेश दा दाता, नाम दा उपदेश दिंदा भाई नाम जपो, हरि रूप सबना दा मालिक। सतगुरु अगे बेनती की गरीब नवाज पातशाह, आ पारस वैष्णव ते भगतां दे पंडितां दे जीवन मुक्त दे क्या लक्षण हुंदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी अगे जगियासू ने बेनती की, पातशाह आ पारस वैष्णव भगतां दे पंडितां दे जीवन मुक्त दे लक्षण कैसे हुंदे ने, किवें पता लगे कि जीवन मुक्त पुरुष है। सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी पावन उपदेश दिंदे ने। सलोक और तारै जो अंतर नाम, सर्ब में पेखै भगवान। जो पुरुष हिरदे दे अंदर नाम नूं धारण करे, हिरदे घर दे विच परमेश्वर दा नाम वसा लवे और भगवान नूं पूर्ण रूप देखे कि मेरा मालिक मेरा वाहिगुरु सर्व व्यापक है, सबना विच बैठा है,
ਆਪ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇਖਦਾ। ਨੈਮਖ ਨੈਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਆਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ। ਨੈਮਖ ਨੈਮਖ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਸ ਸੰਜਮੀ ਭਗਤ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਸਟ ਪਰੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਰਿੰਜਨ ਦਰਸੋ। ਜੋ ਆਪਰਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਕ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੋਰ ਪਾਪ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਭਾਰਤ ਰਹਿ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਨੇਤਰਾਂ ਸੇ ਰਾਗ ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਸਾਥ ਜਿਸ ਦਾ ਅਤੀ ਨੇਹੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਨਾ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਾਪ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਰਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਾਂ। ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ। ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਖਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ, ਹਮਾਰਾ ਸੋਇਓ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰ, ਮਨ ਕੀ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਕਰੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਲ ਜਾਵਣ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਬਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਪਰਸੋ। ਸਰਬ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਵਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਲੀ ਰੇ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਐਸਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਖੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਐਲ ਪਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਘਣੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਊਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬੈਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭੈਨ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵਿਧਾਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਲ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਦੇਵੀ ਸਭ ਦੇਵਾ, ਕਾਲ ਨਾ ਛੋੜੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਅਲਖ ਅਪੇਵਾ।
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਐਸੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਹਿ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਵੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮੋ। ਜੋ ਸਰਬ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹਿ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਲੇਖੈ ਅੰਦਰ ਪਾਵੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਛ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਹਿ ਕਰਮ, ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹਿ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਧਰਮ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਮਲ ਵਖੇ ਭਉ ਵੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵਾਂਛੈ। ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਇੰਜ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਐਸਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਭਜੀਐ ਨਾਮ ਸੁਜਾਨ। ਲੋਕ ਮਜੂਰੀ ਦੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੱਖੈ ਭਗਵਾਨ। ਰੱਬ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਸਦਾਏ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਖੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਆਪ ਰਿੜੈ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸਭ ਉਪ ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਆਪ ਰਿੜੈ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਉਸ ਜਨ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦੇ ਜੋ ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ,
ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੋਹਟ ਕਾ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਜੋ ਰਾਤੈ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਨਾਨਕ, ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਐਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਭਗਉਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਵਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ, ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਨਮੁਖ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੇ ਵਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ, ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲ ਖੋਵੈ, ਤਿਸ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਵੈ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਿਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮਹਿ ਸੋਧੈ। ਪੰਡਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ, ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰੀਝਾਵੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ, ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਟੰਬ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਲੰਕਾਪਤੀ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤਹਿ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦੀਆ ਨਾ ਵਾਤੀ। ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਵੈ ਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ।
ਦੇਵਤੇ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਾਜੇ ਰਾਵਣ। ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਪਰਵਦਗਾਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਗਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤ ਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ। ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਗਵੰਸ ਕਹਾਇਓ। ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਓ। ਉਗਲ ਸੈਨਿਕ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤ ਹੈ ਜਾਂਦੀ। ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ ਆਪ ਕਲਯੁਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਾਧਾਂਗੇ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਡਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹੀ ਰੂਪ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਧਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮਹਿ ਸੋਧੈ। ਜੋ ਮਨ ਤੇ ਪਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਸੇ ਪਰੇ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਚੇਤਨ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਵਿੱਚ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ, ਸੁਖ ਮਹਿ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ। ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥੂਲ ਜਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚੌਵਾਰ ਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਐਸਾ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਚਾਰੋਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਹਾਰਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੌ ਵਰਨਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ ਸਦੀਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਦੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਉਹ ਪੰਡਿਤ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ,
ਚੌਹਵਰ ਨਾਮੈ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਜੋ ਓੰਕਾਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ, ਤਿਰਦੇ ਜਾਪ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਬ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਤ ਅਸਤ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ। ਜੋ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਿਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰ ਤਾਰੈ, ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਰੈ। ਜਿਸ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਜਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਸਾ ਮੂਰਖ ਔਰ ਪੱਥਰਾਂ ਮਤ ਕਠੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਭਾਈ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਵਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ ਸਭ ਹਰਿ ਕੈ ਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਖਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਜਰਾ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣਾ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੱਪ ਲੜਨਾ, ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ, ਤਾਪ ਆਦ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ। ਜੋ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਥਵਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਿਜ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਵੱਢਿਆ ਹੈ, ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਵੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੈਸਾ ਵੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇਗਾ ਉਹ ਦਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਢਹਿਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਢਹਿ ਪੈ, ਕਹਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਹੈ। ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ, ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ,
ਮੋਹੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਧਲ ਪੱਗ ਖਾਂ ਭੁੱਲੜ ਖਾਰ, ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੋ ਭਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ। ਘਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਐਸਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਵਾਸਤਵ ਉਤੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਕਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਸੀ ਜੁਗਤ ਕਿਸੀ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੀ ਜੁਗਤ ਕਿਸੀ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸਤਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇ ਜਨ ਲੇਖੈ ਚਾਲੈ, ਲੇਖੈ ਵੈਸੈ, ਲੇਖੈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਲੈਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਵਣਗੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੈਸ ਕੈ ਮਨ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ, ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਸੋ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੋਭ ਸਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ। ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਭਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰਿ ਜਾਨ। ਤੇ ਤਿਸੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਬਣੇ, ਭਾਵ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੀਪ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ। ਸੋਈ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਸਤ ਸੰਗ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ। ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ। ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਸ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਤਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਭ ਸਾਥ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਬਲਾਖਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ
बाबा जी ने बख्शिशां करनियां भाई। परमार्थ की पहली मंजिल विराग है, जे विराग ही नहीं कुछ भी नहीं। पहल पुरसा विराग। संगत करदियां नाम जपदियां मन बैरागी हो जावे। समझो रंग लगिया है बख्शीश मेरे सतगुरु दी। विछोड़ा प्रतीत होया क्योंकि आपां जन्मां दे विछड़े होए। ये मिलन की वारी मिली है, गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया, ये वारी है मिलन की। मन बैरागी होया, मिलन की इच्छा है कि प्रभु मिल। पातशाह फरमाउंदे ने तिस दास को सब सोझी पर है। हरि दे दास नूं सरभान दी समझ पै जाती, इहदा मन सब साथ उदास रहिंदा। प्रवृत्ति नूं त्याग के हरि विच लीन हो गया ते जगत दे लोग कहंदे ने बोलदा नहीं, ये खास विलास नहीं करता, कारण वो जुड़िया है प्रभु दे। ऐसी जुगती वाला पुरुष राम दा दास कहलाउंदा। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सुख हावै। जिसदे मन विच प्रभु की आज्ञा खित करके आउंदी है, जो प्रभु के हुक्म नूं प्रसन्न हो के मनदा कि जो मेरे वाहे गुरु ने कीता भला, जो कर रहा है भला है, ये उसकी रजा है। मेरा मालिक समर्थ है, आप ही करता है, कोई दूजा करने वाला नहीं। वो किसी को दोष नहीं दिंदा। कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय। नानक तिस बलिहारण है, जल थल महीयल सोए। कि आप ही आप है, कोई दूजा। पातशाह फरमाउंदे ने जीवन मुक्त सोऊ कहावै। कि भाई वो पुरुष जीवन मुक्त जिउंदिया होया ही मुक्त रूप कहलाउंदा। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। जिसके चित्त विच तैसा ही आनंद, तैसा ही सोग। हरख सोग जिसके चित्त विच तुल हो जाता, वो सदा आनंद विच रहिंदा, खेड़े विच रहिंदा। संसारियां दी जगत की कनौट अधीनगी नहीं रखदा, बेमोहताज हो जाता। किते नूं कदे हरि दा वियोग नहीं हुंदा। तैसा सोवन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। पातशाह फरमाउंदे ने जिसनूं तैसा ही सोना, सुवर्ण सोने नूं कहंदे ने, तैसी ही मिट्टी तुल है। सुवर्ण विच ओ पादियां बुद्ध नहीं, मिट्टी विच हे बुद्ध नहीं। तैसा ही अमृत प्रतीत हुंदा, तिसनूं तैसी ही बिख मिली हुई है। जिवें एक महात्मा सी रब दे प्यारे, उन्हां दा गड़वई ही सी, मन विच धन माया दा लालच मारना चाहया, बिख दिती कई वार जहर। बिख जहर नूं कहंदे ने, कई वार दिती कई असर ना होया। एक दिन महात्मा कहण लगे, सानू जहर बिख ने असर नहीं करना। सानू पता है तू बड़े यतन कीते ने मारन दे, पर सानू ये यतन तेरे पूरे नहीं होने। तैनू जो चाहिदी माया धन दस की चाहिदा है, हुण तैनू असी रखना नहीं। चरना ते ढह कि मेरे तो बड़ी भुल हुई, लालच लोभ विच लगिया, मैं जान ना सकिया। क्योंकि जो रब दे प्यारे हुंदे ने, उस दाते प्रभु नाल एक होए हुंदे ने। पर दुनियावी पुरुष समझदा जैसी साडी देही उन्हां दी देही, पर वो खुदा दे नेड़े। साबर अंदर साबरी तन ए वै जालेर, खोण नजीक खुदाए दे भेत ना किसे दे। वो अपना भेत नहीं दिंदे, गुप्त रहिंदे ने। पर महापुरुषां ने फिर बख्श लिया, कंठ नाल लाया, क्योंकि बड़े दयालु भी हुंदे ने रब दे।
ਬਖਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਵਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਖ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖ ਖਾਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਲ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਤੈਸਾ ਹੀ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਹੀ ਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੈਸਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਦੇਣ ਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੈਸਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਤੈਸਾ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਤੁੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਨੌਟ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੀ, ਜਾ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਸੋਈ ਬਾਤ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਹੀ ਪੂਰਬੋਕ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼, ਐਸੇ ਲੱਖਣਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਜਿਉਂਦਾ ਮੁਕਤ। ਭਾਵ ਦੁੰਦੋਂ ਕੇ ਅਭਾਵ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਨ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ? ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੀ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਹੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ। ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਹੀ ਸਰਵੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਸਾ ਕੀ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ, ਵੈਸਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪੁਨ ਹੋਗ। ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ। ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਚਣਹਾਰ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਸਦੇ ਭੈ ਤੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪੁਨ ਹੋ। ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ, ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਅਨੇਕ ਤਰੰਗ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰੰਗ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੈਣ ਭੈਣ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੋਗੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭੋਗੀ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲ ਜੀ।
कैसा मेरा चोजी प्रीतम वाहे गुरु, बड़ा जोगी भी आप वो बड़ा भोगी भी आप। क्योंकि चोजी प्रीतम दे चोज कैसे जगत संसार तो भिन्न चोज करता, देखण वाला आश्चर्य हो जाता, विस्वाद विच हो जाता कि चोजी प्रीतम ने कैसे चोज ने। जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब की और रब कर दिता। जो मन चित चेते विच भी ना, क्योंकि कैसा मालिक जगत दा सिरजणहार दातार, मता करे पूर्व की ताई पश्चिम ही लै जा। लोग करदा है मते अज इधर जाना पर दूजे पासे चला जाता। वो कैसा मालिक, क्योंकि कर्णखार मेरा वाहे गुरु है कोई दूजा नहीं। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। मेरा वाहे गुरु सर्व दा करता रूप है, पार ब्रह्म अविनाशी है, जन्म ते मरण विच नहीं आउंदा। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब बल खोई, गुण निधान भगतन को वर्तन विरला पावे। कोई विरला पाउंदा। पार ब्रह्म करता विनाश, जैसी मत दे तैसा प्रगास। सो जैसी किसी नू बुद्धि दिंदा, क्योंकि बुद्ध तो मेरे वाहे गुरु ने बख्शनी है, ते मन विच तैसा प्रकाश हो जाता। खार परे स्वामी कै द्वार दीजै बुद्ध विवेका। ये मेरे वाहे गुरु खार के तेरी शरण विच आए खां, विवेक बुद्धि बख्श सा मत दीजै दयाल प्रभ जित तुम है आराधा। मेरे सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ऐसी मत ते, जिस मत नाल तेरी याद विच जुड़ जावां, तेरे नाम नू जपां, तेरी बंदगी करां, ये तू बख्शिश कर। क्योंकि तेरी मेहर तो बिना तेरी बंदगी भी नहीं होती। जिसनों तेरी मेहर सो तेरी बंदगी, तू आप कृपा कर। जपावे अपना नाम तां जपिया जांदा। सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भए निहालो। गुरु अर्जन देव महाराज बख्शीशां दे दाते, पावन उपदेश दिंदे ने प्यारिओ। सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भए निहाल। तिन्ना कालां विच वो सदा दयालु स्वरूप है मेरा गुरु नानक, मेरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। दयालु कृपालु पातशाह फरमाउंदे ने, भाई तिसनों मन बाणी से सिमरन करके निहाल होएगा, कल्याण होए। तुसी भी नाम नू जपो तर जावोगे, जिन्हां ने जपिया उतरिया। नानक नदरी नदर निहाल, फिर गुरु की नदर विच अमृत वसदा है। सतगुरु बख्शीशां करदे, सतगुरु दे अवदेश ते चलीए भाई। गुर शब्दी गुरमतीए बणीए, नाम नू जपीए, संग करिए सतपुरुषां दा अपना आमोलक जन्म सफल हो जावे। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अविनाश, हे पूरन हे सरद में, दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, या कै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, हैप्पी हो बड़हार। हे समता कै सदा संग,